खबर श्री मुक्तसर साहब तो है जिथों के पिंड थांदेवाल दे विचों लंघदी सरहंद फीडर नहर दे विच 100 फुट का डूंगा पहाड़ पै गया है। सब तो हैरानी वाली गल यह है कि एक महीना पहला ही इस नहर की रिपेयर हुई सी ते हुण दोबारा तो इस विच पहाड़ पै गया। जो पहला इस दे विच पहाड़ पिया सी 150 फुट का यह पहाड़ सी, पर हुण एक महीने दरमियान ही इस दे विच 150 फुट का पहाड़ 100 फुट का पहाड़ पै गया। हालांकि रिपेयर तो हुई सी एक महीना पहला, पर वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, जिसनूं लैके पिंड वासियां दे विच काफ़ी रोह पाया जा रहा है। दस दे कि पिंड वासियां ने सरहंद फीडर की इस रिपेयर नूं लैके भी भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहना है कि एक महीना नहीं होया इस रिपेयर नूं, पर दोबारा तो इस दे विच 100 फुट का दोबारा पहाड़ पै गया, जिसके कारण जो सरहंद फीडर का पानी है वो राजस्थान फीडर दे विच जा रहा है। राजस्थान फीडर दे विच रिपेयर का काम चल रहा है, पर इसनूं लैके पिंड वालियां नूं हुण एक होर डर सता रहा है कि जेकर यह पहाड़ पिंड वाले पासे वध गया तो पिंड नूं भी नुकसान हो सकता है, किसानां दी फसलां दा नुकसान हो सकता है। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो कि किस तरीके दे नाल ये डूंगा पहाड़ पिया होया है ते लोग पिंड वाले उत्थे किनारे ते इकट्ठे होए पे ने ते उन्हां नूं लगातार ये चिंता सता रही है, क्योंकि एक महीना भी नहीं होया जो 150 फुट का पहाड़ पिया सी सरहंद फीडर दे विच ते उसकी रिपेयर की गई सी ते 39 दिनां दे दरमियान ही दोबारा तो इस दे विच 100 फुट का पहाड़ दोबारा तो पै गया है। सो सीधे तौर पर पिंड वासियां दे वल्लों इस रिपेयर ते भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पिंड वासियां दा कहना है कि जेकर चंगा मटीरियल वरत्या जांदा तां अजिही नौबत दोबारा नहीं आनी सी, पर ये दोबारा तो सरहंद फीडर दे विच 100 फुट का पहाड़ पिया, जिस दे कारण पिंड वासियां दे विच काफ़ी रोह भी पाया जाए ते नाल दी नाल उन्हां नूं चिंता भी सता रही है कि जेकर यह पहाड़ पिंड वाले पासे वध गया तो फसलों का तो नुकसान हो ही सकता है, नाल ही पिंड वासियां नूं भी दिक्कतां दा सामना करना पै सकता है। श्री मुक्तसर साहब के पिंड थांदेवाल दे विच यह लंघदी है सरहंद फीडर नहर, जिस दे विच 150 फुट का पहाड़ पहला पिया सी एक महीना पहला, पर हुण फिर तो इस 100 फुट का पहाड़ पै गया। एक महीना भी नहीं होया इस रिपेयर नूं, पर दोबारा तो 100 फुट का पहाड़ पै गया है। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो किस तरीके दे नाल पानी का वहा कितना तेज़ है, लगातार किनारे तो मिट्टी पानी दे विच रुड़दी जा रही है ते पिंड वासी इसे चिंता दे विच ने कि किते उन्हां दी फसलां दा नुकसान ना हो जाए। नाल दी नाल ही उन्हां दे विच रोह भी पाया जा रहा है कि जेकर चंगा मटीरियल वरत्या जांदा तां शायद ये नुकसान नहीं होना सी। हुण सरहंद फीडर दे विच जो पहाड़ पिया 100 फुट का नवां, उसके कारण सरहंद फीडर का पानी राजस्थान फीडर दे विच दाखिल हो रहा ते उस फीडर दे विच राजस्थान फीडर दे विच भी रिपेयर का काम चल रहा। हुण पिंड वासी परेशान ने ते हाले तक उन्हां तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी वालों पहुंच नहीं की गई। पिंड वासियां ने फिलहाल इस पूरे मामले ते की कहना है वो भी तुहानूं सुणाउने आ। भाई जी मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? पिंड मेरा थांदे वाला जी। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੱਟੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ 100% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹਿਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਪਲ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਨਾ ਪਾਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੂਰਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਏ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 20 ਮਈ ਦਾ। 20 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਹਿਰ ਤੋੜ ਦਈਏ।
ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੋਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਢਾਂਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਤੇ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਆ ਨਾਲ ਖਾਂਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਡਰ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। भारत दे नंबर 1 तांत्रिक गुरु शांजी बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट 64 शक्तियां दे माहिर बंगाल तो सिद्धि प्राप्त हर जगह तो निराश ते मायूस भैन भरा एक बार जरूर फोन करो। हर समस्या दा हल घर बैठे फोन ते। माई प्रॉमिस 100% रिजल्ट। लव मैरिज सौंकन दुश्मन तो छुटकारा पति पत्नी च क्लेश कीता कराया विदेश यात्रा नौकरी कारोबार च परेशानी कोर्ट केस रुस्से नूं मनाउणा होवे तां हुणे फोन कमाओ 101% पक्का समाधान पाओ। मां वशीकरण ते मां मुटकरण दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शांजी बंगाली 995863 35478। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। भारत दे नंबर 1 तांत्रिक गुरु शांजी बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट 64 शक्तियां दे माहिर बंगाल तो सिद्धि प्राप्त हर जगह तो निराश ते मायूस भैन भरा एक बार जरूर फोन करो। हर समस्या दा हल घर बैठे फोन ते। माई प्रॉमिस 100% रिजल्ट। लव मैरिज सौंकन दुश्मन तो छुटकारा पति पत्नी च क्लेश कीता कराया विदेश यात्रा नौकरी कारोबार च परेशानी कोर्ट केस रुस्से नूं मनाउणा होवे तां हुणे फोन कमाओ 101% पक्का समाधान पाओ। मां वशीकरण ते मां मुटकरण दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शांजी बंगाली 995863 35478।